આ કમોસમી વરસાદે તો ભારે કરી કમોસમી વરસાદના કારણે નવસારી રેલવે સ્ટેશન પર ધોધ વહેતો થયો હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા। નવસારી રેલવે સ્ટેશનનો વિડીયો વાયરલ થતા થોડા સમય પહેલા જ રેલવે તંત્ર દ્વારા મુસાફરોની અગવડતા માટે પેનલિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી, પરંતુ હવે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા સગવડતા માટે નહીં પણ અગવડતા માટે કરવામાં આવી હોય તેવું કમોસમી વરસાદે સાબિત કર્યું છે। तो रेलवे स्टेशन वीडियो वायरल थयो हतो जेमां धोध पड़ता होय ते प्रकारना दृश्यो जोवा मळ्या हता। जाणे के कोई हिल स्टेशन है, पर्वतों परथी पाणी पड़ी रह्यो होय ते प्रकारना दृश्यो छे, परंतु आ दृश्यो कोई पर्वतोना नथी, आ दृश्यो छे रेलवे स्टेशनना। वलसाड जिल्लामां मावठाए धड़बड़ाटी बोलावी। वापी, धरमपुर सहित आसपासना विस्तारोमां धोधमार वरसाद वरस्यो। वलसाड शहेरमां भारे वरसाद वरस्यो। छिपवाड़, दाणा बजार सहित नीचाणवाळा विस्तारोमां पण पाणी भराई गया हता। राहदारीओ अने वाहन चालको परेशान थया। पारडी नजीक नेशनल हाईवे अने पुल पर पाणी भराई गया हता। अमदावाद मुंबई नेशनल हाईवे पर वाहन व्यवहारने असर पहोंची छे। 4 दिवसथी वरसी रहेला वरसादथी जिल्लामां जनजीवन प्रभावित थयुं छे। हजू पण जिल्लामां भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो आ तरफ वडोदराना शिनोरमा भर शियाळे जाम्यो छे वरसादी माहोल। भारे पवन साथे जोरदार वरसाद वरस्यो। शिनोर, कुकस, सुराशामळ सहितना गामोमां वरसाद वरसता मुख्य बजाરના રસ્તાઓ પરથી નદીઓ વહેતી હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરતા ખેડૂતોના માથે આફતનું આભ ફાટ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી। वडोदरा शहर में मोड़ी रात्रे धोधमार वरसाद वरस्यो। शहरना अनेक विस्तारों पाणी भराई गया। रापुरा, दाणिया बजार, 4 दरवाजा विस्तार में पाणी ज पाणी जोवा मळ्युं। ठेर ठेर पाणी भराता वाहन चालको पण मुश्केली में मुकाया हता, तो केटलाक वाहन चालकोना वाहनो पाणीमां ज बंध पड़ी गया। लोको बंध पड़ेला वाहनने धक्का मारता नजरे चढ़्या। तो कमोसमी वरसादने लईने सतत न्यूज 18 गुजराती कवरेज करी रह्युं छे अने आपने अपडेट आपी रह्युं छे। पळे पळनी खबर न्यूज 18 गुजराती आपना सुधी पहोंचाडी रह्युं छे। ज्यां ज्यां वरसाद, ज्यां ज्यां कमोसमी वरसाद, त्यां त्यां न्यूज 18 ना जाबाज रिपोर्टर पहोंची रह्या छे अने ग्राउंड रिपोर्ट आपने बतावी रह्या छे। ग्राउंड लेवल पर अमारा रिपोर्टर पहोंची रह्या छे अने आपने सतत त्यांनी स्थिति छे ते बतावी रह्या छे। अपडेट आपने बतावी रह्या छे। मावठानुं सतत कवरेज न्यूज 18 गुजराती आपने आपी रह्युं छे। गुजरातमां जे प्रकारे कमोसमी वरसाद वरसी रह्यो छे અને તે અંગેની પળે પળની ખબર ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે। તો અરબ સાગરમાં ડિપ્રેશન અને રાજ્યમાં વરસાદી માહોલના પગલે રાજ્ય સરકાર પણ એલર્ટ મોડમાં છે। સીએમએ સોશિયલ મીડિયા પર ટ્વીટ કરીને ટાંક્યું છે કે રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ અને વાતાવરણમાં આવેલા પલટાથી ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિ અંગે જિલ્લા કલેક્ટર્સ તથા સ્ટેટ એમર્જન્સી ઓપરેશન સેન્ટરના સતત સંપર્કમાં છું। મંત્રીમંડળના વરિષ્ઠ મંત્રીઓને આ કમોસમી વરસાદથી વધુ પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં તાત્કાલિક અસરથી પહોંચીને જિલ્લા વહીવટી તંત્રને પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવાનું માર્ગદર્શન આપવાના દિશા નિર્દેશો આપ્યા છે। તો મંત્રીઓ સંબંધિત જિલ્લાઓના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને પરિસ્થિતિની માહિતી તેઓ મેળવશે તથા અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત લઈને સ્થિતિનો તાગ પણ મેળવવાના છે। तो कमोसमी वरसादे खेडूतोनी कमर तोड़ी दीधी। नवरात्रिए मिनी वावाझोडुं तो दिवाળી बाद नवा वर्षे ज मावठाना बारथी तैयार पाक नष्ट थई गयो छे। सूरतमां पण 2 दिवसथी कमोसमी वरसाद वरसी रह्यो छे। आ कमोसमी वरसादने लईने जहांगीरपुरामां खेडूतोने नुकसान पहोंच्युं छे। 55,000 हेक्टरमां 100 करोड़ करता वधु डांगरना पाकने नुकसान पहोंच्युं छे। उनाळु डांगर पाकमां पण मावठुं पड़ता खेडूतोने रडવાનો वारो આવ્યો છે। ચોમાસુ ડાંગર નીકળીને તૈયાર હતી અને માવઠું આવતા ફરી એક વખત ખેડૂતોને રડવાનો વારો આવ્યો। દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી મહત્વનો ડાંગરનો પાક વર્ષમાં 2 વખત ખેડૂતો લેતા હોય છે। શું કરીએ હવે, આ કુદરતી આફત આવી એટલે આ સફેદ ભંગા ફૂટી ગયા ઉગી ગયું છે। હવે આ બધું 2 નંબરમાં જ જાય, બધું 1 નંબરમાં તો નહીં જાય, ચાલે એવું લાગે મને એમ। તો ખેતરમાં પાણી ભરાઈ ગયેલા છે, તો પછી રોજ આપણે રસ્તામાં જ નાખવું પડે એમ। અને શાકભાજી ઉગાડ્યું છે
હવે શાકભાજીમાં એવું છે કે પવન ને વરસાદ બરોબર આવ્યો તો શાકભાજી બધું નમી ગયું છે હાવ નીચું. એકના બે ફાંટા ફટી જાય. રીંગણ છે કે ગમે શાકભાજી બધું તુવેર જવો તુવેર બધી વાંકે વળી ગઈ, રીંગણ બી વાંકે વળી ગઈ ને જીવાત બી એટલી આવી જાય છે. તો કેટલું નુકસાન? નુકસાન તો બહુ બધું છે, 1,00,000-1.5 લાખ રૂપિયાનું નુકસાન છે. પણ હવે ચાલે. આ રોડ પર બધી ડાંગરો રોડ પર પડી છે. હા, બધા ખેડૂતનું રસ્તામાંથી જ પડેલું છે અત્યારે. એમ સુકવવા માટે ખેડૂત પાસે એટલું બધું કાંઈ સગવડ હોય નહીં કાંઈ, એટલે રસ્તામાંથી જ સુકવવું પડે એમ. એટલે સુકાવા મોકલીને વરસાદ પડ્યો. હા, રાતના વરસાદ પડી ગયો એટલે બધું આખું પીનાઈ ગયું એમ. તો ખેડૂતો પોતાની વ્યથા દર્શાવી રહ્યા છે. ડાંગર પકવતા ખેડૂતો છે ક્યાંક ને ક્યાંક આ કમોસમી વરસાદે આ ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે, કારણ કે ડાંગરના પાકને મસમોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે. ડાંગરના જે પાક છે તે પાકને નુકસાન પહોંચતા તેમને રાતા પાણી રડવાનો વારો આવ્યો હોય તે પ્રકારના જે વ્યથા છે તેઓ ખેડૂતો ઠાલવી રહ્યા છે. વાત કરીએ તો ડાંગર બે વખત નીકાળવામાં આવતી હોય છે. એક તો છે ઉનાળા વખતે અને ચોમાસા વખતે. ચોમાસા વખતે જે ડાંગર કાઢવામાં આવી છે તેને મસમોટું નુકસાન પહોંચ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે છેલ્લા 2 દિવસથી સુરતમાં કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે, જેને લઈને સુરત જિલ્લાના ખેડૂતોને રડવાની વારી આવી છે. હું દ્રશ્ય બતાવવા માંગીશ કે દક્ષિણ ગુજરાતનો સૌથી મહત્વનો પાક હોય છે ડાંગર અને બાગાયતી પાક હોય છે. ચોમાસુનો જે પાક છે ડાંગર બનીને તૈયાર હતો, સુકવવા મૂક્યો હતો અને યાર્ડમાં પહોંચે પહેલાં જ છેલ્લા 2 દિવસથી પડી રહેલા કમોસમી વરસાદને લઈને ડાંગરનો પાકને નુકસાન થઈ ગયું છે. દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે કે રોડ પર સુકવવા મૂકેલી તમામ ડાંગર પલળી ગઈ છે અને આ ડાંગર હવે સેકન્ડ હેન્ડ અથવા તો ફેંકવાની વારી આવશે. કહી શકાય દક્ષિણ ગુજરાતનો ડાંગરનો પાક છે તે વર્ષમાં 2 વખત લેવામાં આવતો હોય છે, ચોમાસું ડાંગર અને ઉનાળુ ડાંગર. કારણ કે આ વર્ષે ખેડૂતોને 2 વખત રડવાની વારી આવી છે. ઉનાળુ ડાંગર બનીને તૈયાર હતી અને કમોસમી વરસાદ આવતા માલને નુકસાન થયું હતું. બાદમાં ચોમાસું ડાંગર ફરી એક વખત લેવામાં આવી, એટલે કે વર્ષમાં 2 વખત ડાંગરનો પાક લેવામાં આવે છે. બીજી બાજુ ખેતરો છે, કારણ કે જે ખેડૂતો હોય છે તે શાકભાજીનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં કરતા હોય છે, ત્યારે જોઈ શકાય છે કે કમોસમી વરસાદને લઈને શાકભાજીના પાકને પણ સૌથી મોટું નુકસાન કહી શકાય. કારણ કે વરસાદ જે રીતે વરસી રહ્યો છે અને વરસાદને વરસવાને લઈને ઊભો પાક બળી જવા પામી રહ્યો છે. દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે કે તુવેર છે, ભીંડા છે, રીંગણ છે, તમામ શાકભાજી છે તેને મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન જોવા મળી રહ્યું છે. એટલે કે દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોને રડવાની વારી આવી છે. 55,000 હેક્ટરમાં 100 કરોડ કરતાં વધુના નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. મેં પહેલાં જ કીધું એમ કે ડાંગરનો પાક વર્ષમાં 2 વખત લેવામાં આવે છે, ઉનાળુ ડાંગર અને ચોમાસું ડાંગર. ગત વર્ષની વાત કરવામાં આવે તો ઉનાળુ ડાંગર બન્યા બાદ કમોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોને રડવાની વારી આવી હતી અને ચોમાસું ડાંગર બનીને તૈયાર હતી ને યાર્ડમાં પહોંચે પહેલાં ફરી એક વખત કમોસમી વરસાદને લઈને ખેડૂતોને રાતા પાણી રડવાની વારી આવી છે. દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે કે રોડ પર સુકાવવા મૂકેલી આ ડાંગર છે. અહીંથી તમે જાઓ આખા રોડ ઉપર જે બાજુ જશો ત્યાં રોડ પર જ ડાંગર સુકાવવા મૂકેલી છે. આ એક જગ્યા છે, આ બીજી છે. કેટલીક જગ્યા પર તો ડાંગર સૂક્યા બાદ તેના પોટલા એટલે કે કોથળા ભરીને તૈયાર રાખી છે અને જે પ્રમાણે નુકસાન છે કહી શકાય 55,000 હેક્ટરમાં 100 કરોડ કરતાં વધુનું નુકસાન માત્ર સુરત જિલ્લાના ખેડૂતોને છે. કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. તો વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદના કારણે ખેડૂતોને મોટું નુકસાન સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. જિલ્લાના વલસાડ, કપરાડા, ધરમપુર, પાટી, ઉમરગામ સહિત તમામ તાલુકાઓમાં વરસાદે કહેર વર્તાવતા ખેતીના પાકને વ્યાપકપણે નુકસાન પહોંચ્યું છે. તો ખેડૂતોની મહેનત પર કમોસમી વરસાદ ફરી વળ્યો છે. ખેડૂતોની મહેનત પર ક્યાંક ને ક્યાંક પાણી ફરી વળ્યા હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે. ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. મોઢા આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયો. ડાંગરના તમામ ખેડૂતો માથે હાથ મૂકીને રડે છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી, કારણ કે કાપણી કરી અને દાણો ઘરમાં લાવવાની પરિસ્થિતિમાં 25 અને 26 તારીખે જે વરસાદ આવ્યો, કેમ કે વરસાદ એટલો ભયંકર આવ્યો અને આખી ખેતી ડાંગરની બરબાદ થઈ ગઈ અને ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા એમ કહીએ તો ખોટું નથી. સરકારશ્રીને એ જ વિનંતી છે કે આખા વલસાડ જિલ્લામાં આ વરસાદ આવ્યો છે અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ઠેર ઠેર આવ્યો છે, તો હવે સર્વેની જે કાર્યવાહી કરવાની આવે તે ફટાફટ પતાવી અને ખેડૂતોને આ ભયંકર જે નુકસાન થયું છે એનું તાત્કાલિકમાં વળતર ચૂકવવામાં આવે. સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે વલસાડ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજાએ કહેર વર્તાવ્યો છે. છેલ્લા 4 દિવસથી કમોસમી વરસાદને કારણે વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. અત્યારે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, અહીંયા આગળ વલસાડના ઉમરગામના બોરલઈ ગામમાં આવેલા ડાંગરના એક ખેતરમાં છે. આ
જે ખેડૂતે પાક વાવ્યો હતો ડાંગરનો પાક દિવાળી સમયે કાપી અને તેને લેવાની તૈયારી કરી હતી અને અત્યારે પાક છે એ સુકાઈ રહ્યો હતો. એ વખતે જ કમોસમી વરસાદને કારણે આખો પાક છે તૈયાર થયેલો પાક છે એ પાણીમાં પલળી ગયો છે. આથી ખેડૂતોએ મોટે નુકસાનનો સહન કરવાનો વારો આવ્યો છે. આ દ્રશ્ય એકમાત્ર ખેડૂતના નથી પરંતુ વલસાડ જિલ્લા ઉપરાંત જે સાથે જ જે ઉમરગામ, કપરાડા, ધરમપુર અને વલસાડ સહિત પારડી અને આસપાસના વિસ્તારના તમામ ખેડૂતોની આ જ હાલત છે. એને કારણે ખેડૂતોએ અત્યારે આર્થિક સંકળામણમાં મુકાયા છે. અત્યારે આપણી સાથે કેટલાક ખેડૂતો છે એમની સાથે જ સીધી વાત કરીશું. આપનું નામ? મારું નામ કિરણભાઈ છે. કિરણભાઈ, કેટલું નુકસાન છે અને આ તમારા ગામમાં શું નુકસાન છે? અમારા ગામમાં મુખ્ય નુકસાન અત્યારે એવું છે કે કમોસમી વરસાદ એટલો બધો ચાલુ છે અત્યારે અને હજી ચાલુ જ છે, આવવાનો જ છે. અમારું મુખ્ય પાક ગામમાં ડાંગરનો છે. અમારે એટલો ડાંગર જો નુકસાન થયું છે કે ગામમાં જેટલા પણ ખેડૂતો છે એમના કોઈના પણ ખેતરમાં ડાંગર કોઈ કાપી શક્યા નથી. વરસાદ એટલો બધો ચાલુ છે કે બધું ડાંગર પડી ગયું છે અને ભીનાઈ ગયું છે બધું. જે કે આ તમે ઊભા છો જોવો છો, મારું આ ખેતર છે એમાં કાપેલો પાક બધો પડી જાય છે. એ બધો પડી ગયો અને બધો ભીને ગયો છે અને અમને ઉઠાવીને મૂકવાનો પણ સમય ના મળ્યો. જેટલું પણ જોવો તમે કે આખું નુકસાન જ છે. જેવું મારું નથી કે આખા ઉમરગામ તાલુકાના ગામના બધા જ ખેડૂતોના ખેતરમાં એ રીતે નુકસાન થયું છે. દાદા, આપણે શું વાવેલું હતું ખેતરમાં? વેંગણ હતા. અચ્છા, બીજું ડાંગરનો પાક કઈ રીતે? ડાંગરનો પાક વાવેલો. તો શું થયું છે અત્યારે? અત્યારે બધું પલળી ગયું આખું, કાપેલું એવું જઈ ગયું નીચે પલળીને. નુકસાન થઈ ગયા આખું ને ઉઠાવી શક્યા એવું બી નથી. જે પાક થતે એનાથી શું કરતે એમ? હતા આપણા વર્ષભરનું અમને ખાવાનું બધું અમે ચાલી રહેતું આખું એમ. હવે તો બગડી ગયું છે. બગડી ગયું તો હવે વિચારતું લાઈને ખબર પડે, મજૂર ખેત મજૂર કરવું પડશે. ગયા વખતે કેટલી આવક થયેલી હતી? 15-20 હજારનો થયેલો છે ભાત. અચ્છા, આ વખતે બધું જ નુકસાન છે. નુકસાન જ. ખર્ચો કેટલો કરેલો? એ જ આ 10-15 હજારનો ખર્ચો થઈ રહ્યો. આખા વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામને જ આ ખેડૂતોની હાલત છે કે જિલ્લામાં બધી જગ્યાએ આ છે પોઝિશન? જિલ્લામાં બધી જ જગ્યાએ આ પોઝિશન છે ને અમારે અહીંયા તો 25-26 જે ભારે વરસાદ આવ્યો એના કારણે ઘણું બધું નુકસાન થયેલું છે. કેમ કે વરસાદની આગાહી એટલી બધી છે પણ ખેડૂતોએ રાહ જોઈ દિવાળી સુધી, પણ દિવાળી પછી તો કાપણી ચાલુ જ કરી નાખી છે અને કાપણી ચાલુ કર્યા પછી 25-26 તારીખે જે વરસાદ આવ્યો છે એના કારણે ઘણું નુકસાન થયું છે. ભાત પલળી ગયેલું છે અને એને હવે કોઈ કામમાં આવતું નથી. હવે ઘાસચારામાં બી એ કામ નથી આવતું. હવે અમારે આખા વર્ષનું હોય ડાંગર બિયારણ એક વખત પાક કરીએ એટલે આખા વર્ષ ચાલતું હોય. હવે અમારે એને વેચાતું લાવીને ખાવું પડે એટલે અમારે લગભગ 25-30 હજારનું નુકસાન તો થયું જ છે. આપનું નામ? મારું નામ જયદીપ પટેલ છે. જયદીપભાઈ, કઈ રીતે ખેડૂતો છે અહીંયા આગળ ડાંગરના પાક પર નિર્ભર હોય છે એમ? અમારે એક વખત ચોમાસામાં કરીએ એટલે આખું વરસ ખાવાનું અમને વેચાત લાવવાનું પડતું નથી. તો આ રીતે અમને આખું વરસનું નુકસાન થયું એમ જણાવી શકીએ. મતલબ કઈ રીતે નુકસાન છે? હવે અત્યારે જે ખેતરોમાં પાક છે એને શું કરી શકાય? એને હવે એમાં ફેંકી દેવું પડે, કંઈ ખાવામાં ઉપયોગ કરી શકીએ નહીં કેમ કે ભીનાઈ ગયું. એનાથી એકદમ એ થઈ જાય, ફૂગ આવી જાય. એટલે ઉગી નીકળે એટલે ફૂગ આવી જાય એટલે આખું વરસ ઉપયોગ કરી ન શકીએ. સરકાર સમક્ષ શું માંગ છે? અમને એ જ માંગ છે કે સરકાર અમને આનું વળતર આપે. ખાતરનું નુકસાન થયું, આખું વરસ કેવી રીતના ચલાવવું એ અમને સારું પડે આપે તો. આ રીતે વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોની માઠી દશા બેઠી છે અને આર્થિક સંકળામણમાં મુકાયા છે. ત્યારે અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો છે એને સરકાર સમક્ષ આ જે નુકસાની થયેલી છે તેનું તાત્કાલિક સર્વે કરવામાં આવે અને તેને વળતર ચૂકવવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. ભરતસિંહ વાડેર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વલસાડ. તો આ તરફ જામનગરના ધ્રોલ પંથકમાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. ખેતરોમાં મગફળીના પાથરા પલળી જતા ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી. ધ્રોલના સોયલ ગામના ખેડૂતોની મગફળી પર માવઠાનો માર પડ્યો. આકાશી આફતના અટકતા ખેડૂતોની મગફળી બચાવવામાં તેઓ લાગ્યા હતા. જામનગર જિલ્લાના સોયલ, ફુલ્લા વાવડી, લીંબુડા, હડિયાળા સહિત અનેક ગામોમાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને મગફળીના તૈયાર પાકમાં મોટા પાયે નુકસાની પહોંચી છે.